Good morning students. Today we will be starting our class for the class 1 and today our subject is English. আজকে আমরা ইংলিশের ক্লাসটা করব। ক্লিয়ার? আচ্ছা, ইংলিশের ক্লাসটা করার আগে আমি একটা ছোট্ট একটা চ্যাপ্টার আছে যেটা আগের দিন যেটা আমি ব্লেন্ডস পড়িয়েছিলাম। ওকে, I taught you about the blends. তার নেক্সট চ্যাপ্টারটা হচ্ছে ইটস अबाउट compound words. ঠিক আছে? এখানে দেখো compound words means a compound word is two or more words joined together to produce a word with new meaning. ঠিক আছে, two or more words join করে যে ওয়ার্ডটা ফর্ম করে সেই ওয়ার্ডগুলোকে বলা হয় compound words. Like sun plus flower, it comes with sunflower. ওকে, মাই হেডে পরে আসছি আমি। compound words একটা ছোট্ট একটা চ্যাপ্টার আছে, শুধু এটার সাথে একটু আমি অ্যাড আপ করে দিচ্ছি। ঠিক আছে, sun plus flower. Okay, it comes to sunflower. So এখানে আমি one or two words add করছি, adding to one or two words it forms a new word is called a sunflower. Okay, when we go and add up two or more words, so a new word is formed. ঠিক আছে, when we add two or more words or we join two or more words, then a new word is formed with a new meaning, that is called a compound word. So sun plus flower is sunflower. So okay, fire plus fly is firefly, rain plus bow comes to rainbow, hand plus bag comes to handbag. ঠিক আছে, তো এই করে ওয়ার্ডস গুলো কিছু আছে এখানে। এটার করসপন্ডিং বুকসেও কিছু ওয়ার্ডস যেগুলো করতে হবে, অ্যাক্টিভিটি বুক আর ওয়ার্কবুকে কিছু আছে পেজগুলো, ওগুলো কমপ্লিট করে নেবে। জাস্ট এটা সিম্পল একটা ব্যাপার ছিল, মানে কম্পাউন্ড ওয়ার্ডস আগেও করেছো তোমরা, কেজি 1 কেজি 2 তেও ছিল তোমাদের। পিকচার দেওয়া থাকতো, পিকচার দেখে ওয়ার্ডসগুলো লেখা থাকতো। তো এখানেও সেই একই সেম জিনিস, রিপিটেশন, কম্পাউন্ড ওয়ার্ডস, টু আর মোর ওয়ার্ডস জয়েন করে যে ওয়ার্ডটা নতুন একটা ওয়ার্ড উইথ এ নিউ মিনিং যেটা ফর্ম হচ্ছে সেটাকেই আমি এখানে কম্পাউন্ড ওয়ার্ডস বলছি। ক্লিয়ার? তো এটা জাস্ট করে নিবে, খুব ইজি। কোনো প্রবলেম থাকলে ল্যাটার অন আমাকে জিজ্ঞেস করে নেবে। নেক্সট আমি যেটা পোয়েমটা পড়াচ্ছি সেটা হচ্ছে ইজ মাই হেড। ঠিক আছে, এখন জাস্ট চ্যাপ্টারগুলো যেমনভাবে চলছে, এক্সারসাইজ যেমনভাবে চলছে ওয়ার্কবুক আর অ্যাক্টিভিটি বুকে কন্টিনিউ করো। পুরো সবগুলো যখন শেষ হয়ে যাবে তখন আমি ভালো করে আবার একবার রিভিশনস করাবো। ঠিক আছে, তখন এক্সট্রা কোয়েশ্চেন্সও থাকবে, এক্সট্রা কোয়েশ্চেন্স দিয়ে ওয়ার্কবুক আর ইয়েগুলো কমপ্লিট চ্যাপ্টারগুলো আবার কমপ্লিট করাবো, আবার রিভিশনস হবে। ঠিক আছে, again I will revise the whole thing. First of all, complete the things which are in the book. Okay, তো আজকে যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে my head. Okay, come to my head. এখানে my head বলে দেওয়া আছে। My head is a poem. It's a short poem, একটা ছোট্ট একটা poem. Okay, this is the circle that is my head. So what is this? The poem is about my head. Okay, the poem is about my head. This is the circle that is my head. মানে my head is a circle. আমার হেডটা একটা সার্কেলের মতো। Okay, my head is like a circle, shape of a circle. This is my mouth with which words are said. Means this is the mouth with which we said the words. যার সাথে আমরা কথা বলি। This is the mouth with which we said the words. Okay, this is যেটা দিয়ে আমরা কথা বলি, যেটা দিয়ে আমরা অন্যের সাথে কথা বলি, সেই জায়গাটাকে বলা হচ্ছে মাউথ, মুখ যেটা। These are the eyes that help me to see. Eyes helps me to see. Okay, তো ফার্স্ট থিং কি আছে? This is the head which is circle. Okay, আমার মাথাটা একটা গোল সার্কেলের মতো। নেক্সট থিং, মাউথ with which we said words, যেটা দিয়ে আমরা কথা বলি। And next one is these are my eyes that help me to see. These are the eyes which help me to see, যেটা দিয়ে আমরা দেখতে পাই। And this is my nose, that's a part of me. And it is a part of me, and the মানে nose is a part of my face or it is a part of me. আমার বডির একটা পার্ট হিসেবে this is my nose, small nose. Okay, this is the hair that grows on my head, and this is the hair that grows on my head. And head is a circle one, and in that circle it grows like a long straight hair. Some may have the curly hairs. Okay, so that is my, this is my hair, this is the hair that grows on my head. এটা আমার চুল যেটা ওটা grow up করে। And this is my hat.
all pretty and red. তো এখানে মেয়েটা হ্যাট পরে নেই, কিন্তু she is saying that I have a red pretty hat. I wore a hat that is of red pretty color. একটা red pretty কালারের ও হ্যাট পরে। তো তাহলে এখানে কি আছে, মাই হেডে আমি কি কি দেখলাম, কি কি বডি পার্টস ও এখানে ইয়ে করেছে, about the body parts, about the body parts, about the body parts এখানে কি কি বলেছে, হেড বলেছে, ওকে, eyes to see, mouth to say words, it has the nose, okay, these are the nose and hair that grows on its head, and this is my hat all pretty and red, and she has a red colored pretty hat. Okay, simple একটা poem, কিছু নেই, just to acquaint with the body parts, some of the body parts এর সাথে to get with, introduct with, what about the other body parts যেগুলো আছে, বাস সিম্পল বডি পার্টস এর শুধু সাথে একটু ইন্ট্রোডাকশন করানোর জন্য এই পোয়েমটা। আগের পোয়েমটা যেমন টার্টল ছিল, টার্টলে শুধু নাম্বার কাউন্টিং শেখানোর জন্য, ওই নাম্বার কাউন্টিং শেখানোর জন্য টার্টলসটা ছিল, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে কি জাস্ট ইন্ট্রোডাকশন টু দ্য বডি পার্ট, বডি পার্ট কি কি বডি পার্টস আছে আমাদের, ছোট ছোট জাস্ট ওপর পোর্শনটা, মাউথ পোর্শনে কি কি বডি পার্টস আছে সেটার সাথে ইন্ট্রোডাকশন করানোর জন্য ছোট্ট একটা simple একটা little poem. Okay, this is the circle, that is my head, this is my mouth with which words are said, these are my eyes that help me to see, this is my nose that's a part of me, this is the hair that grows on my head, and this is my hat all pretty and red. Okay, তো এটা গেল পোয়েমটা, ঠিক আছে। পোয়েমের পরে যেটা আছে দেখো, একটা যেটা ওয়ার্কবুক আর অ্যাক্টিভিটি বুকে রিলেট করা আছে এটার সাথে, সেটা হচ্ছে হি অ্যান্ড শি। হি অ্যান্ড শি কখন আমরা ইউজ করি, ওকে, এখানে একটা পার্ট আছে হি অ্যান্ড শি। হি অ্যান্ড শি যখনই আমি বলি, ইটস অল অ্যাবাউট দ্য জেন্ডার, ওকে। এখানে প্রত্যেকটার সাথেই দেখবে এবার যেটা আছে, প্রত্যেক চ্যাপ্টারের সাথেই কিন্তু গ্রামার পাঞ্চ করা আছে, একটা গ্রামারের সাথে কিন্তু পরপর গ্রামার ইয়েগুলো, গ্রামারের পোর্শনগুলো পাঞ্চ করা আছে। আগেরটা টার্টলস ছিল, টার্টলের সাথে আমরা কি পড়েছি, টার্টলসের সাথে আমরা ইয়ে পড়েছি, নাম্বারস পড়েছি, ওকে, সিঙ্গুলার নাম্বার, প্লুরাল নাম্বার, অ্যান্ড সেকেন্ড টাইম দিস ইজ যখন হেড পড়ছি, এখানে হেডের সাথে হি অর শি আছে, ওকে, হি অর শি মিন্স দ্য জেন্ডার চেঞ্জ। জেন্ডার চেঞ্জ আছে, ঠিক আছে। ফার্স্ট ওয়ান কি আছে, ফার্স্ট ওয়ান আছে ইজ ইওর ফাদার আ ম্যান অর আ ওম্যান। ফার্স্ট অফ অল এখানে জিজ্ঞেস করা আছে ইওর ফাদার ইজ আ ম্যান অর আ ওম্যান, তো ইওর ফাদার ইজ আ ম্যান, ওকে, হিয়ার ফাদার ইজ আ ম্যান অ্যান্ড মাদার ইজ আ ওম্যান। তো গ্র্যান্ডফাদার, ফাদার অ্যান্ড সন আর দ্য মেল মেম্বার্স অফ দ্য ফ্যামিলি, ঠিক আছে, হি আর দ্য মেল মেম্বার্স, মেল, অ্যান্ড শি ইজ আ ফিমেল, ওকে, ক্লিয়ার। এখানে জেন্ডার চেঞ্জ হি অর শি, ঠিক আছে। ফাদার কামস টু মেল and mother comes to female, son comes to male and female, here comes to daughter, ক্লিয়ার। এটা হেডের সাথে রিলেট করা আছে, কেন কি অ্যাক্টিভিটি বুক এন্ড ওয়ার্ক বুকে কিন্তু এইটার উপরে বেস করে কোশ্চেনস আছে, হেড মাই হেড দিয়েও সেরকম কিছু কোশ্চেনস নেই, ওকে। The simple grandmother, mother and daughter are the she or the female members of a family. Now answer this, are you a boy or girl? I am a whatever you are, you have to write here. Use he for a boy or a man and she for a girl or a woman. When we use a male we have to use he, and when we use a female we use to she. If you are using father or son, father, son, boy এগুলো ইউজ করছো তাহলে he ইউজ করবে, আর যদি mother, daughter,
গার্ল ইউজ করছো বা ওমেন ইউজ করছো তাহলে আমি she ইউজ করব ক্লিয়ার okay now come to the workbook page number 11 come to the workbook page number 11 okay here what is given identify the body parts in the poem and note down here the body parts গুলো আগেই লিখে দিয়েছি আমি কি কি ছিল head eyes nose mouth all these are the body parts now rewrite the following sentences by replacing the he words with the corresponding she words এখানে দেখো কি আছে first one my father is going okay so you have to he words গুলো দেওয়া আছে এর corresponding she words ইউজ করব তাহলে নেক্সট কি হবে my father এর জায়গায় কি লিখব you have to replace it by mother okay my mother is going means you have to change the gender যেখানে he আছে সেখানে she ইউজ করব that is a cock we will have to write that is a hen okay the lion is angry the lioness is angry the boy is reading the girl is reading this is my brother this is my sister the man is coming okay the man is coming the woman is coming my uncle is a teacher my aunt is a teacher তো এইভাবে এই পেজটা কমপ্লিট করবে as a he or she words একে কমপ্লিটলি যেটা হি আছে সেটাকে she words এ কমপ্লিট করে মানে জেন্ডার চেঞ্জ করে সেন্টেন্স গুলো আবার রিরাইট করবে ওকে and for homework page number 13 activity book page number 13 my head match the he word with the corresponding she word tiger tigress bridegroom bridegroom মানে হচ্ছে bride মানে হচ্ছে তোমার হিন্দিতে যেটা বলি দুলহা দুলহন আর বাংলাতে যেটা বলি বর কনে দ্যাট ওয়ান ব্রাইড মানে হচ্ছে কনে আর ব্রাইডগ্রুম মানে হচ্ছে বর ঠিক আছে ওকে তো এরকম ভাবে এগুলো এটার সাথে এদিকের সাথে ম্যাচ করাবে আর দেখবে কম্পাউন্ড ওয়ার্ডস এরও দেওয়া আছে ক্লাস ওয়ার্ক অ্যাক্টিভিটি বুক আর ওয়ার্কবুকে দেওয়া আছে কম্পাউন্ড ওয়ার্ডস এ ওগুলো কমপ্লিট করে নেবে তাহলে কম্পাউন্ড ওয়ার্ডস আর মাই হেডের যা যা আছে এই অ্যাক্টিভিটি বুকে ওগুলো কমপ্লিট করবে ঠিক আছে তাহলে যেগুলো কমপ্লিট করবে সেগুলো হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি বুকে পেজ 12 and 13 কমপ্লিট করবে and for workbook complete page number 10 and 11 workbook page 10 and 11 টা কমপ্লিট করবে কম্পাউন্ড ওয়ার্ডস আছে আগের দিনের ব্ল্যাঙ্কস গুলো কমপ্লিট হয়ে গেছে ওকে তো অ্যাক্টিভিটি বুক 12 and 13 and workbook 10 and 11 এগুলো কমপ্লিট করে নেবে ঠিক আছে ক্লিয়ার তো দ্যাটস অল ফর টুডে আজকের জন্য এইটুকুই and thanks for watching